की वजह से गलत काम ना करे, गुनाह से बच जाए, उस इंसान को कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा और सूरज की गर्मी से बचा लेगा। ये होता है अल्लाह का डर। इसलिए मेरे भाइयों, गुनाहों से अगर बचना चाहते हैं तो अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। आइए एक और सही हदीस में आप लोगों के सामने बयान कर देता हूं कि अल्लाह का डर एक इंसान को किस तरह गुनाहों से बचा लेता है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने वो हदीस सुने होंगे, आप लोगों ने वो हदीस बारहा सुने होंगे, बहुत मशहूर हदीस है, बहुत फेमस हदीस है। जरा देखिए कि जब एक इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो इंसान किस तरह गुनाहों से बच जाता है। एक सहाबी रसूल जिसका नाम हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका काम क्या है? हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से मक्का आते हैं और मक्का के मुश्रिकों के जो मुसलमान कैद होते हैं उनको वो छुड़ा कर वहाँ से लेकर जाते हैं, उनको वो छुड़ा कर वहाँ से वो आज़ाद करा कर वहाँ से लेकर जाते हैं। एक दिन की बात है, वो नौजवान बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान, अभी शादी भी नहीं हुई है, नौजवान रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में एक घर पड़ता है, उस घर के अंदर एक औरत है, उस घर के अंदर एक लेडी है, उस घर के अंदर एक लड़की है, उस लड़की का नाम हदीस के किताबों में, हदीस के अल्फाज में उसका नाम अनाक है। ये अनाक हजरत मरसद को देखती है कि मरसद आ रहा है। ये अनाक हजरत मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है, ऐ मरसद ठहर जाओ, ऐ मरसद ठहर जाओ, ऐ मरसद ठहर जाओ। हजरत मरसद ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद ये अनाक इस नौजवान साहबा से कहती है कि मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, हम दोनों मिलकर बड़ा मस्ती करेंगे। लेकिन ये मरसद रात के अंधेरों में हजरत मरसद जवाब देते हैं, ऐ अनाक, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये काम हरगिज नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अभी मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम, मैं अभी मुसलमान हूँ, अना मोमिन, मैं अभी मोमिन हूँ, मैं इस्लाम ले आ चुका हूँ। मैंने जब इस्लाम नहीं लाया था मैंने बहुत सारा पाप किया, मैंने जब इस्लाम नहीं लाया था मैंने बहुत सारा अधर्म किया, मैंने बहुत गलत कामों का इर्तिकाब किया, लेकिन अब मैं इस्लाम ले आ चुका हूँ और मैं ये हदीस भी नबी से सुनाऊं कि इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पिछले के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पिछले के तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देता है। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता, इसलिए कि अब मैं दोबारा गलत कामों का इर्तिकाब नहीं कर सकता। और इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है। अना कहती है, ऐ मरसद क्या बात कर रहे हो? अरे कोई देखने वाला नहीं, अरे कोई टोकने वाला नहीं, ऐ मरसद तुम मेरे साथ ये गलत काम कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन ऐ मरसद जवाब देते हैं कि ऐ अनाक, अगर आज मैंने तुम्हारे साथ ये गलत काम कर दिया, अगर मैंने जिना कर लिया, अगर आज मैंने बुराई का इर्तिकाब कर लिया, तो कल अल्लाह की अदालत में जब मेरी पेशी होगी, कल अल्लाह की अदालत में जब मुझे पेश किया जाएगा और जब मुझसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा, कल कयामत के रोज जब इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, ऐ अनाक, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। ये होता है अल्लाह का डर कि एक लड़की उनको दावत गुनाह दे रही है लेकिन वो खुद को
अपने गुनाहों से बचा लेता है, ये कहते हुए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, इसी चीज़ को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। सिर्फ जलसा करके आप गुनाह से नहीं, सिर्फ जलसा सुन के आप गुनाहों से नहीं बच पाइएगा। गुनाहों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर अपने रब का डर पैदा करें। और यकीन मानिए, जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो इंसान गुनाहों से बच जाएगा। उठाइए, इस्लाम के अंदर ना, हदीस की किताबों के अंदर ना बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे सही वाक़यात हैं कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो इंसान गुनाहों से किस कदर बच जाता है, वो किस तरह बच जाता है। मेरे भाइयों, हज़रत माइस का वाक़या उठा सकते हैं, वो जो बनी इस्राइल का 3 आदमी था, आप उनका वाक़या उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मुझे मेरे भाइयों 3 चीज़ों पर अपनी बात रखनी थी। एक चीज़ पर बात करते करते मेरा 1.5 घंटा वक्त निकल गया। आप भी यहाँ से इक्का दुक्का फर्दन निकल रहे हैं, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि 10-15 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेट लूँ और फिर दुआ करते हुए यहाँ से निकल पड़ूँ, क्योंकि रात भी हो रही है ना शेख जी। इंशाल्लाह अभी है इंशाल्लाह। अच्छा बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपना शुक्रिया अदा करছি। এখন জানেন সব জায়গাতে 12টা হলে মানুষের 12টা বেজে যায়। 12টা হলেই মানুষের সবাই কাজে কামে যুক্ত, সব মানুষই কাজে কামে, সকালে কাকে ডিউটি যেতে হবে, কাকে কাজে যেতে হবে, কাকে দোকানে যেতে হবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সো তারপরেও আপনারা এতক্ষণ সময় দিলেন, আমি আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ আছি ইনশাআল্লাহ। আমি এখনো বক্তব্য ইতি করিনি, আপনারা আমার সাথ দেবেন তো? আচ্ছা, প্যান্ডেল ভিতরে কি আমার মা বোনেরা আছে না চলে গেছে? বউটাও পোষণ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করি না, একটা জালসাতে এসে তারা বহু পোষণ করে। तो और एक चीज पर मैं 10 मिनट में मैं बात खत्म करता हूं। देखिए, एक होता है अल्लाह का डर गुनाहों से बचने के लिए, मैं डिटेल्स में नहीं, बड़ा इख्तिसार में, बड़ा मुख्तसर में ये चीज बता के जा रहा हूं। और दूसरा होता है कि दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत समझते हैं ना? दुनिया करने वाले, दुनिया की नियामतों को सिर्फ पाने वाले, जो सिर्फ पैसा घर बार जमीन इन तमाम चीज़ों में पड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि मेरे भाइयों, आप अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकाल दीजिए। आपको पता है कि आज कुरान और हदीस की बातें आज हमारे ऊपर असर क्यों नहीं करती? आज कुरान और हदीस की बातें असर ना करने की और एक बहुत बड़ी वजह यह है, और वजह यह है कि आज हमारे अंदर ना दुनिया की मोहब्बत बैठ चुकी है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप गुनाहों से बच जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दीजिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीना। ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए धोखा है, दुनिया को छोड़कर हमें और आपको जाना है। ये मुद्दा बात है, दुनिया को छोड़कर हमें और आपको जाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए धोखा है। बल तुतिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। और अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह पर बयान फरमाता है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए धोखा है। मालंचा वालों, मुर्शिदाबाद वालों, गुनाहों से अगर बचना चाहते हो तो अपने अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकाल फेंको। इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा, कभी आप लोगों ने मुझे बुलाया तो यकीन जानिए, आप याद दिलाइएगा, आपके यहाँ पे आके मैं बता कर जाऊँगा कि ये दुनिया की मोहब्बत हमारे लिए कैंसर है, दुनिया की मोहब्बत हमारे लिए हानिकारक है, और दुनिया की मोहब्बत की वजह से आज हमारी दुनिया भी बर्बाद है और हमारी आखिरत भी बर्बाद होंगी। इंशाल्लाह इस पर रोशनी डालूंगा, लेकिन एक हदीस में आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ। जरा हदीस को सुनिए और बंगला में सुनिए। आज के আমরা প্রত্যেক জায়গাতে লাত খাই, লাত খাচ্ছি কি খাই না? আজকে আমরা লাস্ট মেসেজটা শুনবেন, প্রত্যেক জায়গাতে আজকে আমরা জুতো খাই। অনেকে বলে হবে বিজেপির সরকার হলে কি লাত খাচ্ছি, অমুকের সরকার আসলে লাত খাবো না, এটা বলে অনেকে। আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি, আজকে বেশি ডিটেলসে নয়, আমি আপনাকে একটা কথা বলবো, যে কোনো সরকার আসুক না কেন আপনি লাত খাবেন, এই কথা আমি বলে যাচ্ছি। আপনি লাত খাবেন কেন? আমি না, আল্লাহ রসুল 1400 বছর পূর্বে বলেছেন তুমি লাত খাবা, তুমি লাত খাবা, কারণ তুমি তো ভালো মুসলমান নয়, তুমি হলো লাতখোর মুসলমান। কেন কেন লাত খাবো? প্রথম পয়েন্ট আল্লাহর ভয়, দ্বিতীয় পয়েন্ট দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তর থেকে বের করো, নাহলে তুমি লাত খাবা।
হাদিসটা জাস্ট আমি আপনাদের সামনে পড়ে দিই, একটা বড় লম্বা হাদিস। হাদিসটা আবু দাউদের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন, আবু দাউদ কিতাবুল ফিতান। হাদিস রাবি হচ্ছেন হযরতে সাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহ রাসূল 1400 বছর পূর্বে একটা কথা বলেছিলেন। কি বলেছিলেন? ইউশিকুল উমামু আন তাদা আলাইকুম কামা তাদা আল আকালাতু ইলা কাসাতিহা ফাকালা কাইলুন ওয়া মিন কিল্লাতি নাহনু ইয়াওমাইদিন قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت। লম্বা হাদিস, ওইভাবে আমি আপনাদের সামনে পড়ে দিলাম। হাদিসটা মানে জানেন, আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন একটা এমন সময় আসবে যে দুশমনেরা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, দুশমনেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করবে, দুশমনেরা তোমাদেরকে বাংলাদেশি নামে, পাকিস্তানি নামে, আতঙ্কবাদের নামে, লাভ জিহাদের নামে, ধর্ম মানে বিভিন্ন ইলজামাত দিয়ে, বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে তোমাদেরকে মারবে। একটাই কথা, দুশমনেরা তোমাদের উপরে চড়াই করবে। আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহ রাসূল কেন আমাদেরকে কেন মারা হবে, আমাদের উপর কেন অত্যাচার করা হবে? আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে একটি অসুখ তৈরি হয়ে যাবে। অসুখটি কি? ওয়াহান। আল্লাহ রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ মাল ওয়াহান, আল্লাহ রাসূল এই অসুখটি কি? আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাউত, তোমাদের ভিতরে দুনিয়ার ভালোবাসা তৈরি হয়ে যাবে। ওই জন্য আপনি যদি লাত খাওয়া থেকে বাঁচতে চান তাহলে প্রয়োজন বা আমাদের করণীয়, আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, আমাদের দায়িত্ব যে দুনিয়ার ভালোবাসা আমাদের অন্তর থেকে বের করতে হবে। আর হ্যাঁ, আমরা যতগুলো গুনাহ করি, যতগুলো ক্রাইম করি, যতগুলো অপরাধ করি, আমরা পড়শির অধিকার মারি কেন? দুনিয়ার জন্য। ভাইয়ের অধিকার মারি কেন? দুনিয়ার জন্য। বোনের অধিকার মারি কেন? দুনিয়ার জন্য। চুরি করি কেন? দুনিয়ার জন্য। ডাকাতি করি কেন? দুনিয়ার জন্য। কাউকে হত্যা করি কেন? দুনিয়ার জন্য। যতইগুলো গুনাহ আছে দুনিয়ার জন্য। ওই জন্য গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে যেমন প্রথম নম্বর জিনিস আল্লাহর ভয়, দ্বিতীয় নম্বর জিনিস দুনিয়ার ভালোবাসা। আপনাকে নিজের অন্তর থেকে বের হয়ে দিনের পথে ফিরে আসতে হবে। ইদা তাবায়াতুম বিল ইনা ওয়া আখাযতুম আযনাবাল বাকর ওয়া রাদিতুম বিয-যার'i ওয়া তারাকতুমুল জিহাদা ওয়া সাল্লাতাল্লাহু আলাইকুম দুল্লান লা ইয়ানজিউহু হাত্তা তারজিউ ইলা দীনিকুম। দিনের পথে আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, ইনশাআল্লাহ আমরা মান সম্মান পেয়ে যাব। এই বলে আমি বক্তব্যকে নামটি বলে, আচ্ছা দেন আমি পড়ে নিচ্ছি। আজিজ শেখ। আচ্ছা আপনি পড়বেন। আজিজ শেখ, মৃত্যু মা ও বাবার নামে, মৃত্যু বাবা মা ও বাবার নামে 100 টাকা। আলেম শেখ 500 টাকা। তাসলিম শেখ 1000 টাকা। নবী শেখ 200 টাকা। বেনামি 100। মহিলা মহল থেকে বেনামি মহল থেকে 395 মেয়েদের। আচ্ছা বেনামি 100 টাকা। বেনামি 100। আতাউল শেখ 500। আতাউল শেখ 500। বেনামি 200। একটু ধৈর্য ধরবেন আপনারা। ফিরোজ আলী 1000 টাকা। 1000 টাকা। মীর ফিরোজ আলী 1000 টাকা। মীর ফিরোজ আলী 1000 টাকা। বেনামি 272 টাকা। বেনামিতে 272 টাকা। বেনামি 40 টাকা। বেনামি 40 টাকা। রয়্যাল শেখ 2000 টাকা। রয়্যাল শেখ 2000 টাকা। আক্কাস শেখ 500 টাকা। আক্কাস শেখ 500 টাকা। গালিম 700 টাকা। গালিম আচ্ছা গালিম 700 টাকা। আলমগীর 500 টাকা। বেনামি 100 টাকা। সলি মায়ের নামে সেলি। আচ্ছা সেলি সোনি টিভি না মানুষ নামে 100 টাকা। আচ্ছা সোনি মায়ের নামে 100 টাকা। আচ্ছা ডাক্তার মোহাম্মদ ফিটু শেখ 2500 টাকা। ডাক্তার ফিটু শেখ 2500 টাকা। মানে জালসা কমিটির সভাপতি। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা ডাক্তার সাহেব। হ্যাঁ। আচ্ছা মীর মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব 2500 টাকা। 2500 টাকা। মাশাআল্লাহ। মীর শাহাবুদ্দিন মাস্টার সাহেবের ছেলে। আচ্ছা মীর শাহাবুদ্দিন মাস্টার সাহেবের ছেলে। ওনার বাড়ি থেকে টাকা এসেছে। আচ্ছা বেনামিতে 500 টাকা। বেনামিতে 500 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ওয়া হাসানাত জাযা। তবে হ্যাঁ, আমি এখনো বক্তব্য ইতি করিনি। আমি ইনশাআল্লাহ সকলের জন্য দোয়া করে দেব। আমার মা বোনেরা আছেন, আমার মা বোনদের কাছেও আমি একটু বলবো। দেখেন, আবার আপনারা শুনুন, একটু লক্ষ্য দিয়ে আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমি না কোথাও যে কালেকশন করি না, তবে আজকে আমি আপনাদের সামনে যেতে যেতে 2 থেকে 3টি কথা, আমি আপনার কাছে টাকা চাইবো না, যে যেতে যেতে 2-3টি আমি কথা আপনাদের সামনে বলে যেতে চাই। মা বোন আপনারাও মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। জানি না এরপরে কোনোদিন বেঁচে থাকবো কি থাকবো না, আসতে পারবো কি পারবো না। মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নাই। মৃত্যুর গ্যারান্টি আছে?
কোনো আচ্ছা যতজন আমার এখানে বসে আছেন সভাপতি সাহেব থেকে নিয়ে আমি থেকে নিয়ে যতজন, আমরা কি জানি কি কাল পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকবো কি থাকবো না? জানি না। আপনাদের একটা উদাহরণ দিই, 1 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। একটা মুর্শিদাবাদে একটা বক্তা ছিলেন শেখ কারি মুবাশির সাহেব, নাম সবাই ছিলেন, খুব ভালো বক্তা ছিলেন, ভালো মানুষ। আব্দুর রহমান সাহেবের ছেলে। গত বছর 1 বছরও হয়নি, কালিয়াচকে আমার আর ওর 2 দিনের জালসা, কালিয়াচক চুরিয়ালা মোড় 2 দিনের। আমি নিজে জালসা, উনি, আমিও প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন আমি, উনি দ্বিতীয় দিনে ছিলেন। তো দ্বিতীয় দিন জালসাতে আমার টাইম ছিল প্রায় 11টা থেকে 11টার সময় আমার টাইম। আমি হোটেলে শুয়ে আছি, আমাকে ডাকতে এসেছে কমিটি, বলছে মাওলানা সাহেব চলেন টাইম হয়েছে। কটার সময়? প্রায় 9টার দিকে, 9টা সাড়ে 9টা। আমি বলছি এই আপনার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? এখন আমি একটু ঘুমাচ্ছি, 11টার টাইম আছে, 1.5 ঘন্টা আগে যেয়ে কী করবো? যান আমি পরে আসছি, 10 মিনিট পরে যাবো স্টেজে। বলছে আপনি তাড়াতাড়ি চলেন, কারি সাহেবের গলা বসে গেছে। বলছে এ ব্যাপার? বলছে হ্যাঁ। চল ঠিক আছে চলেন। তাড়াতাড়ি কোট পরলাম, কোট পরে জালসা চলে গেলাম। আমাকে দেখে কারি সাহেব জালসা ছেড়ে দিলেন, বক্তব্য ছেড়ে দিলেন। উদাহরণ দিচ্ছি, মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নাই, ছেড়ে দিলেন। আমি কারি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, সালাম কালাম করলাম, কারি সাহেব কী ব্যাপার আপনার শরীর খারাপ? বলছে না, আমার একটু গলাটা বসে গেছে। আমি বললাম বক্তা মানুষ, প্রত্যেক দিন জলসায় থাকতে হয়, 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা বলতে হয়, স্বাভাবিক ব্যাপার গলা বসে যাওয়াটা। আমি বললাম ঠিক আছে আপনি যান, আমি দেখছি। উনি চলে গেলেন, আমি বক্তব্য রাখলাম। বক্তব্য রাখার পরে তার পরের দিন আমার প্রোগ্রাম ছিল গোলাপগঞ্জে, আর আমি ওখানে জলসা করে আমি শামসি চলে গেলাম, সেখান থেকে মালদা শামসি। এবার ওখানে প্রায় 3টার নাগাদ আমার মোবাইলে কালিয়াচক থেকে ফোনের ওপরে ফোন, ফোনের ওপরে ফোন, ফোনের ওপরে ফোন। আমি বলছি ব্যাপার কি এত ফোন? আমি একটা ফোন রিসিভ করলাম, ফোনটা রিসিভ করে শুধু কানে লাগিয়েছি। উনি বলছেন মাওলানা সাহেব কারি মুবাশির সাহেব কিছুক্ষণ আগে ইন্তেকাল করলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কথাটা যখন শুনলাম মনে হচ্ছে পায়ের নিচে আমার জমি নাই, পায়ের নিচে থেকে মাটিটা সরে গেছে। একটা মানুষ লম্বা চওড়া হট্টা কাট্টা, কালকে একসাথে জালসা করলাম, একসাথে স্টেজে আমি ওনার সাথে কথা বললাম। উনি আমাকে এই কথাও বললেন যে তানভীর ভাই আপনি যদি সময় পান তাহলে আপনি আমার বাড়িতে একবার আসিয়েন। আমি বললাম কারি সাহেব ইনশাল্লাহ আমি সময় পেলে আপনার বাড়িতে যাব। এই কথা বলে উনি বিদায়ও নিলেন। আর 3টার সময় আমি তার মৃত্যুর সংবাদ পাচ্ছি যে কারি সাহেব এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে বের হলাম। বের হওয়ার পরে ওনার কালিয়াচক একটা বাড়ি, কালিয়াচকের বাড়িতে আসলাম। আসার পরে জানাজার নামাজ পড়লাম। জানাজার নামাজ পড়ার পরে আবার আমি ওই প্রোগ্রামে গেলাম। সেদিন প্রোগ্রামে যে বক্তব্য রাখতে পারিনি, এত ভিতরে আতঙ্ক বা ভয় ঢুকে গেছে যে একটা মানুষ যার সাথে কালকে থাকলাম উনি আজকে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। ভাই মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নাই, কোনো, আপনি আজকে বেঁচে আছেন, কালকে নাও থাকতে পারেন। আমি আছি, সভাপতি সাহেব আছেন, ইনি কালকে নাও থাকতে পারেন। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। কোনো মানুষ আল মাউতু কাদহুন কুল্লু নাফসিন শারিবুহু ওয়াল কবরু বাবুন কুল্লু নাফসিন দাখিলুহু, কোনো মানুষ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে না। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, তাই আমি একটা কথা বলে যেতে চাই, বেশি লম্বা করতে চাই না। যতজন এই জায়গাখানে আছেন স্টেজ থেকে নিয়ে আপনাদের সামনে, মা বোন আপনাদের সামনে, আমাদের মধ্যে কত মানুষ দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আল্লাহ রসুল বলছেন এই বান্দা তোমরা যদি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাও তাহলে তোমরা সাদকা করো, তোমরা সাদকা করে আল্লাহর পথে আল্লাহর রাস্তায় দান করে তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। ওই জাহান্নামের আগুন বড় বড় ভয়াবহ আগুন, बड़ो कष्टदायक आगुन है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक बयान फरमाया कि एक अगर हो सके तो एक खेजूर के गुटली के बराबर भी सदका करके तुम जहन्नम के आगुन से अजाब से बचो। तो आमार बलार उद्देश्य हलो आमादेर मध्य कतजनेर मा ए दुनिया छेड़े चले गिয়েছেন, कतजनेर बाबा ए दुनिया छेड़े चले गिয়েছেন। भाई लास्टेर बेला प्रत्येकेर काछे आमार अनुरोध आपनारा जे जा पारबेन कतरा कतरा दाड़िया सुद 100 টাকা 200 টাকা 300 টাকা 400 টাকা 1000 টাকা 2000 টাকা যে যা পারবেন আমাকে সালাম করবেন আর আপনি এখান থেকে দিয়ে চলে যাবেন। ইনশাআল্লাহ 3 প্রকারের মানুষের দোয়া কবুল করে, তার মধ্যে এক প্রকার মানুষ হচ্ছে মুসাফির। আমি বহু দূরের মুসাফির আপনাদের এখানে এসেছি, আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে আপনার জন্য দোয়া করব। মা বোন আমার, আপনাদের মা শুধু মায়ের জন্য, ওই মা যেই মা আপনাকে 9 মাস 9 দিন ধরে আপনাকে পেটের মধ্যে রেখেছে, ওই মা আপনার জন্য বহু কষ্ট করেছে। হয়তো আপনার মা, অনেকেরই মা কবরবাসী হয়ে গিয়েছেন আর অনেকেরই মা জীবিত আছেন। আজকে মায়ের নামে কিছু এই আল্লাহর রাস্তায় দান করে যান, আমি আপনার মায়ের জন্য দোয়া করে দেব। উনি যদি কবরবাসী হয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ যেন ওনাকে কবরের আযাব থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে জায়গা করে দেন। আর উনি যদি জীবিত থাকেন আমি দোয়া করে দেব যাতে আপনার মা এই দুনিয়াতে সুস্থ থাকেন, আপনার মা এই দুনিয়াতে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে
করতে পারেন। আপনারাও একটা চাদর আপনারা নিয়ে দাঁড়িয়ে যান, যে যা পারবেন, কেউ খালি হাতে থাকবেন না। আপনাকে যদি কাল কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করে, এই বান্দা বল দুনিয়াতে গিয়েছিলি তুই কি কি করেছিস, আপনি বলবেন আল্লাহ আমি নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি, এই করেছি ওই করেছি। কিন্তু আল্লাহ যদি আপনাকে বলে, হারে বান্দা তোকে তো আমি ধন সম্পদ টাকা পয়সা তোকে তো আমি দিয়েছিলাম, আমার জন্য কি করেছিস, আমার জন্য কি কিছু দান করেছিলি, আমার রাস্তায় কি কিছু বয় করেছিলি, আপনি সেদিন কি উত্তরে দেবেন? কিন্তু আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই বান্দা বল তুই আমার জন্য কি কি করেছিস, আপনি বলবেন আল্লাহ তুমি আর রহমান, তুমি আর রহিম, তুমি গফুর। আল্লাহ দুনিয়াতে যে আমি গুনাহগার ছিলাম, গুনাহ করেছিলাম আল্লাহ, বেশি নামাজ পড়তে পারিনি, বেশি গুনাহ থেকে বাঁচতে পারিনি, কিন্তু আল্লাহ তোমাকে আর তোমার রাসূলকে ভালোবাসতাম। আল্লাহ আমার অন্তরে তোমার ভয় ছিল, তোমার জাহান্নামের ভয় ছিল, তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ রাসূলের হাদিসকে সামনে রেখে আমি অত্যন্ত গরিব মানুষ ছিলাম, আমার কাছে টাকা ছিল না, আমি 1 টাকা দান করেছিলাম। হতে পারে ওই 1টা টাকায় আপনার নাজাতের জারিয়া হয়ে যেতে পারে, আপনার 1টাই টাকা আপনাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। ফলে যতজন এই জায়গাতে আছেন প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ কি আপনারা 1 টাকা 2 টাকা 3 টাকা যে যা পারবেন, আপনার কাছে টাকা নয় আপনি আমাকে সালাম করে যান, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য দোয়া করে দেবো। কাল কিয়ামতের দিবসে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, এই বান্দা বল তুই আমার জন্য কি কি করেছিস, আপনি বলবেন আল্লাহ আমি তো অভাবী মানুষ ছিলাম, আমার কাছে তোমার রাস্তায় দান করার জন্য 1টাও টাকা ছিল না, তারপরেও আমি সেই জায়গাতে উঠে গিয়েছিলাম, আমার কাছে যদি টাকা থাকতো আমি দিয়ে দিতাম। হতে পারে এটাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পছন্দ করে আপনাকে, এটাই আপনার নাজাতের জারিয়া হয়ে যেতে পারে। ফলে যতজন আছেন আসেন, লেট করবেন না, তাড়াতাড়ি আসেন, যে যা পারবেন আপনারা দেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য আর সকলের জন্য আমি দোয়া করে দেবো। মা বোন আপনাদের মধ্যে যতজন আছেন আমি আপনাকে দেখতে পাই না, তবে আপনারা আল্লাহ রাস্তায় আপনারা দান করেন, মায়ের নামে, বাবার নামে, নিজের নামে, ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি আপনার জন্য দোয়া করে দেবো। একজন আমার যুবক ভাই বাবার নামে 500 টাকা দান করেছেন, আল্লাহ তুমি এর দানকে কবুল করে নাও। এর বাবা যদি কবরবাসী হয়ে থাকে, আল্লাহ তুমি একে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিও। আল্লাহ এর বাবা যদি জীবিত থাকে, আল্লাহ তুমি তাকে ভালোভাবে সুস্থভাবে আল্লাহ তুমি তাকে জীবনযাপন করার আল্লাহ তুমি তাকে তৌফিক দান করিও। কেউ খালি হাতে থাকবেন না, আমি আগেই বললাম আমি না দেখতে পেলেও আল্লাহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছে, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন, কেউ খালি হাতে থাকবেন না। মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহু খায়রান ওয়া হাসানাল জাযা। মা বোন আমার আপনাদেরকে বলবো কে যে যা পারবেন, শেষের বেলা লাস্টের বেলা 1 টাকা 2 টাকা কানের নাকের হাতের যে যা পারবেন মা এ আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে যান, আমি আপনার জন্য দোয়া করে দেবো। আল্লাহ রাসূল বলেছিলেন, এই মহিলারা তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি সাদকা করো, কারণ ফাইন্নি উরিতুকুন্না আকসারা আহলিন নার, কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে বেশি বেশি দেখেছি। মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহু খায়রান ওয়া আহসানাল জাযা। মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহু খায়রান ওয়া আহসানাল জাযা। একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহু খায়রান ওয়া আহসানাল জাযা। মাশাআল্লাহ, হায়াকুমুল্লাহ, বারাকুমুল্লাহ। আল্লাহ তুমি এদের দানকে কবুল করে নিও। আল্লাহ যে যা উদ্দেশ্যে দান করছে, আল্লাহ তুমি সকলের উদ্দেশ্যকে আল্লাহ তুমি পূর্ণ করে নিও। হে আল্লাহ, এরা এতক্ষণ ধরে তোমার আর তোমার রাসূলের কথা শুনছিল, আল্লাহ